Okay, good morning everyone. सब लोग ज्वाइन नहीं हुए अभी तक. Good morning, good morning. Good morning, good morning. बहुत बच्चे बहुत धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, क्या बात है? They connected very slowly. Good morning, good morning, good morning. Okay, chalo. So I think now we can start. We have 50 students connected now, but still 8 to 10 are not connected. Okay, no problem. We'll start the lecture. So we were, हम लोग का friction चल रहा था. We just started with friction. Okay. मैंने आप लोगों को काइनेटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चंस कराए थे, राइट? कोई डाउट है काइनेटिक फ्रिक्शन में आप लोगों को? काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई डाउट है बच्चों? तो आज हम लोग पढ़ने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रिक्शन, ओके? सो लेट अस स्टार्ट विद स्टैटिक फ्रिक्शन. गुड मॉर्निंग. So we are going to start with static friction, okay? Okay, so what is static friction? So let us understand this with an example. So let us take an example, okay? So this is a block here of mass m. Okay. So we should understand the basic concept first. Static friction acts whenever there is a tendency, there is no relative motion, but there is a possibility of relative motion. Okay. So whenever acts, whenever there is a tendency of relative motion. So whenever there is a tendency of relative motion, or we can say that whenever there is a possibility of relative motion, so whenever there is a possibility of
रिलेटिव, मतलब देयर इज रिलेटिव मोशन है नहीं, रिलेटिव मोशन होने का पॉसिबिलिटी जब होगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब when the two objects in contact are at relative rest, are at relative rest with respect to one another, with respect to one another. So static friction acts whenever there is a tendency of relative motion, that is possibility of relative. So there is tendency, जो relative motion है नहीं, there is no relative motion. There is a tendency of relative motion. That we should understand. There is no relative motion. There is just a tendency. There is just a tendency or possibility. It is just a tendency of. So at that time, what happens? Static friction will act. Okay. Okay. So I have a question for all of you. Please note down this. Everyone, note down this first. सब लोग ये note down करो. Everyone, please note it down. Yeah, everyone, note down this. Everyone, so we have 53 participants now. So, okay, I think everyone has noted it down. Okay. Okay, so I have a question for you. The question is, there is a block. So it's a very simple example. Let us start with a very simple example. So there is a block and it is kept on a surface, rough surface. Okay. So there is a rough surface. Okay, it's a rough surface. Okay. Okay. So the question is, will the friction act? So the question is, will the friction act? Okay, इसका mass m है, surface rough है. So will the friction act? Yeah, give your answers, everyone. Okay, Pranav is saying no. What about others? What about others?
So some people are saying yes. Atharva is saying Aris and Vedant is saying yes. And many are saying no. Okay, good. So I'll tell you the correct answer. What is the correct answer? The correct answer here is it's no. The correct answer is no. Okay, will the friction act? The answer is no. So why it is no? Let us try to understand. See, this block, पहला तो has no relative motion. Has no relative motion. Therefore, kinetic friction will not act. And this block does not have any tendency to move. Does not have any tendency to move. Therefore, static friction will also not act. Therefore, friction will not act. So it has no tendency of, see, it has no relative motion. The first thing is that friction will act only when these two conditions are there. But this block has none of these conditions. This block has no relative motion. Relative motion आहे का? आहे का relative motion? सांगा मला. Relative motion आहे का? रिलेटिव्ह मोशन आहे का? पहिल्यांदा ते सांगा सगळ्यांनी. नाही, रिलेटिव्ह मोशन इकडे नाही. ठीक आहे, there is no relative motion. So since there is no relative motion, kinetic friction will not act because kinetic friction will act only when there is relative motion. Second, it does not have any tendency to move. त्याचं काही टेंडन्सी आहे का मूव्ह करायचं? मूव्ह करण्याची टेंडन्सी आहे का? त्याची मूव्ह करण्याची पण काही टेंडन्सी नाही. तर एक पॉइंट बघा, फ्रिक्शन कधी ऍक्ट करतो? ठीक आहे, आता आपण मराठीमध्ये लिहू. फ्रिक्शन कधी ऍक्ट करतो? फ्रिक्शन तेव्हा ऍक्ट करतो, फ्रिक्शन तेव्हा ऍक्ट करतो जेव्हा दोन ब्लॉक्स मध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहे. रिलेटिव्ह मोशन असेल तेव्हा किंवा जेव्हा दोन सरफेस मध्ये रिलेटिव्ह मोशन होण्याची शक्यता असेल तेव्हा. हा कळलं का? आता बघा, तुम्हाला मराठीमध्ये सांगितलंय मी. फ्रिक्शन तेव्हाच ऍक्ट करतो जेव्हा दोन मध्ये तर रिलेटिव्ह मोशन आहे तर कायनेटिक फ्रिक्शन आणि शक्यता आहे तर स्टॅटिक फ्रिक्शन. आणि हे दोन कंडिशन जर फुलफिल नाही झाला तर फ्रिक्शन ऍक्ट नाही करणार. फ्रिक्शन ऍक्टच करत नाही.
ठीक है, अज्यूम क्या सगळ्यांनी, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट. ओके, सबने लिख लिया? हैज एवरीवन नोटेड डाउन? Okay, is it clear everyone? See, this is the previous slide. This is the previous slide. I'll again explain you. I'll again explain you. Wait. तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये जो ब्लॉक है ना, यहाँ पे इस एग्जांपल में ये जो ब्लॉक है, तो तर आपल्याला दोन गोष्ट बघायचं आहे. पहिल्यांदा आपल्याला हे बघायचं आहे की ते दोन सरफेस मध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहे का. तर पहिला प्रश्न तुम्ही हे विचारून घ्या स्वतःला, रिलेटिव्ह मोशन आहे का, हे असं विचारायचं. स्वतःला विचारायचं, रिलेटिव्ह मोशन आहे का, हे आहे प्रश्न. याचं उत्तर आहे नाही. तर उत्तर मिळाला तर तो म्हणजे कायनेटिक फ्रिक्शन विल नॉट ऍक्ट. तर कायनेटिक फ्रिक्शन ऍक्ट नाही करणार. दुसरा प्रश्न विचारायचा आहे स्वतःला. स्वतःला प्रश्न विचारून घ्या, रिलेटिव्ह मोशन होण्याची शक्यता आहे का. इकडे बघून बघून सांगायचं आहे, बघून. तर रिलेटिव्ह मोशन होण्याची शक्यता आहे का, होण्याची शक्यता आहे का. तर आहे का, तर उत्तर काय, उत्तर आहे नाही. तर म्हणजे स्टॅटिक फ्रिक्शन विल ऑल्सो नॉट ऍक्ट. तर असं स्वतःला प्रश्न विचारायचा आहे. आता असं स्वतःला काय करायचंय, असं स्वतःला हे दोन प्रश्न विचारायचे. रिलेटिव्ह मोशन आहे का, नाही, म्हणजे कायनेटिक फ्रिक्शन विल नॉट ऍक्ट. रिलेटिव्ह मोशन होण्याची शक्यता आहे का, नाही, कारण तो गप्पा बसलाय तिकडे. तो तिकडे काय केलंय, तो तिकडे गप्प बसलाय.
तर आहे का ह्याची शक्यता? नाही. तर स्टॅटिक फ्रिक्शन विल ऑल्सो नॉट ऍक्ट. कारण हा गप्प बसलाय बघा इकडे. ह्याचा तुम्ही एफबीडी काढला ना जर एफबीडी, तर एक फोर्स वर लागत आहे नॉर्मल आणि एक फोर्स खाली लागत आहे. ठीक आहे. तर हॉरिझॉन्टल फोर्स आहे का? हॉरिझॉन्टल फोर्स नाही आणि त्याचा नेट फोर्स 0 आहे. तर नेट फोर्स 0 आहे तर तो रेस्ट वर असणार. नेट फोर्स काय? 0. तर थर्ड पॉइंट काय? आपल्याला काय करायचंय? आपल्याला एफबीडी काढायचंय. ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक आहे. If the net force along x is 0, if the net force along x is 0, then what? Then static friction will not act. Static friction will not act. समजलं सगळ्यांना? Did you understand this point? Everyone? Did you understand? Okay, okay, okay. So please note it down. Everyone, please note this down. सगळ्यांनी लिहून घ्या. Everyone, please note down. Okay. 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 Very good. I think सबने लिख लिया है. So I'll give you one more example. Okay. Let us take one more example. Okay. So let us take another example. तो अब आपको यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है. ठीक है. This is the block. This is theta. और आपको दिया गया है ब्लॉक का मास m दिया है. ठीक है. The block is at rest. Okay. तो पहला सवाल है will the friction act? और दूसरा सवाल है if yes, find the value of the friction. Find the value of the friction. Yeah, everyone, please attempt. सगळ्यांनी अटेम्प्ट करा प्रश्न. Okay, so we have got Omkar is saying mg sin theta and Vishwajit is saying mg cos theta. Okay, I will reveal you the answer very soon.
I'll tell you the answer. Okay. Mass of the block is m. M is the mass of the block. M. Okay, so we have mg sin theta, mg sin theta. Good, good, good. Very good. Okay, so many of you have told mg sin theta. Okay, so let us discuss. Okay, so let us discuss now. I think all of you have attempted. सबने attempt कर लिया. Okay, देखो यहाँ पे आपको यहाँ दिया हुआ है. It's given to you that the block is at rest. ठीक है? क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि the block is at rest. ये दिया गया है. तो ब्लॉक इज एट रेस्ट मतलब क्या है? उसका एक्सेलरेशन जीरो है. तो अगर आपने इसका एक्सेलरेशन जीरो है देखा तो इसका मतलब क्या है? द ब्लॉक इज एट रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज. ब्लॉक रेस्ट पे. द ब्लॉक इज एट relative rest. The block is at relative rest. Okay. Block is at relative rest. All right. So that means there is no relative motion. So Fk will not act. Right. Relative motion आहे का? नहीं. Relative motion आहे का? तर उत्तर आहे नाही. तर नाही म्हणजे कायनेटिक फ्रिक्शन ऍक्ट करणार का? नाही. विल नॉट ऍक्ट. तर कायनेटिक फ्रिक्शन ऍक्ट नाही करणार. ठीक आहे ना? इज द फर्स्ट पॉइंट. आता शक्यता आहे का ते बघायचं आपल्याला. रिलेटिव्ह मोशन होण्याची शक्यता आहे का? तर रिलेटिव्ह मोशन होण्याची शक्यता आहे का ते बघायचं आहे आपल्याला. होण्याची शक्यता आहे का? तर त्याच्यासाठी काय करायचंय? त्याच्यासाठी स्टेप नंबर 1 आहे एफबीडी. त्याच्यासाठी स्टेप नंबर 1 काय? स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, तर फ्री बॉडी डायग्राम without friction. Draw free body diagram without friction. Friction न दाखवता, फ्रिक्शन न दाखवता आपल्याला एक एफबीडी काढायचा आहे. ठीक आहे. तर एफबीडी काढायचं. एफबीडी सगळ्यांनी बघा. तर हा ब्लॉक आहे आणि याचा एफबीडी काढा. पहिल्यांदा इकडे काय लागणार? नॉर्मल. आणि इकडे खाली काय लागेल? एमजी. आणि हा काय? हा आहे एमजीचा कॉम्पोनेंट. हा आहे थीटा. हा आहे एमजी कॉस थीटा. आणि हा काय आहे इकडे? इकडे आहे एमजी साइन. तर आपण काय केलंय? आपण इकडे एफबीडी काढले विदाउट फ्रिक्शन. दिस इज एफबीडी विदाउट शोइंग फ्रिक्शन. आता बघा सगळ्यांनी, आता शक्यता आहे का? आता ह्याची शक्यता आहे का? खाली जाण्याची शक्यता आहे का? हो आहे.
कसं माहिती आपल्याला? कारण इकडे एक फोर्स लागत आहे, अनबॅलन्स्ड फोर्स. ठीक आहे, दिस इज अनबॅलन्स्ड फोर्स, म्हणजे त्याची एक शक्यता आहे, खाली जाण्याची शक्यता आहे. ठीक आहे, तर ह्याला फ्रिक्शन काय करतो? आता फ्रिक्शन ह्याला अपोज करतो. ठीक आहे, फ्रिक्शन हा शक्यता अपोज करतो. जर रिलेटिव्ह मोशन आहे तर तो रिलेटिव्ह मोशनला अपोज करतो, जर शक्यता आहे तर शक्यताला अपोज करतो. मला असं वाटतं तुम्हाला समजलंय. तर ह्याला अपोज करतो. ओके, सो व्हॉट विल फ्रिक्शन डू? फ्रिक्शन will oppose the tendency of relative motion, the tendency of relative motion. मराठीमध्ये कसं लिहायचं याला? फ्रिक्शन काय करतो? फ्रिक्शन रिलेटिव्ह मोशन होण्याची शक्यता अपोज करतो. रिलेटिव्ह मोशन होण्याची शक्यता ला अपोज करतो. तर फ्रिक्शन कुठे लागणार? कुठे लागेल फ्रिक्शन? Therefore, friction will act in the upward direction. Friction कुठे लागेल? Upward direction. आणि कोणता फ्रिक्शन? Static friction. Therefore, friction will act in the upward direction. Therefore, friction will act in the upward direction. ठीक आहे? ओके. आणि ऍक्सेलरेशन 0 आहे, तर आपण काय लिहू शकतो? समेशन fx इज इक्वल टू max. तर ह्याला प्लस घेऊ शकता तुम्ही, ह्याला मायनस घ्या, तर तुम्ही काय लिहू शकता? fs मायनस mg sin थीटा इज इक्वल टू 0, कारण हा 0 आहे. तर इथून आपल्याला स्टॅटिक फ्रिक्शनचं व्हॅल्यू मिळालं mg sin. समजलं का? समजलं? हॅलो, तर हे सगळ्यांनी पहिल्यांदा हो, हा आहे फर्स्ट लाईन. हा फर्स्ट लाईन लिहून घ्या सगळ्यांनी लिहून घ्या. जर तुमचा आन्सर आला तरीच लिहून घ्या. सगळ्यांनी हा लिहून घ्या मराठीमध्ये. छान छान मराठीमध्ये लिहून घ्या सगळ्यांनी लवकर. ओके लिहा, ओके. मेसेज मध्ये सगळ्यांनी ओके लिहा. ओके म्हणून मेसेज टाकून द्या. येस येस. सो राईट डाऊन बोथ द स्लाइड. दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. मी इकडे काय लिहिलंय ते तुम्ही लिहून घ्या. Has everyone noted down?
Okay, good. So note down the second slide also. Everyone note down the second slide also. पहिल्यांदा सगळ्यांनी नोट करा, त्याच्यानंतर तुमचा डाऊट विचारा. Everyone please note down. Okay, so now if anybody has any doubt, you can ask. Okay, how we notice presence of static and kinetic friction? That's very simple. M को कैंसल कैसे काय? M को म्हणजे क्या है? M को M ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे. M को कैंसल कैसे काय म्हणजे क्या है? ये M क्या है? What is M? M क्या है? M मास. M मतलब मास. अच्छा ठीक है, चलो तो दो सवाल आए हैं यहाँ पे. पहला सवाल ये आया कि सर स्टैटिक और काइनेटिक कैसे नोट किया, तो वो मैं समझाता हूँ आपको. फिर से समझाता हूँ, मैंने समझा दिया है लेकिन एक बार फिर समझाता हूँ. देखो अब हिंदी में समझाता हूँ, हिंदी में, मराठी में नहीं, अब हिंदी में सुनो. तो आपको ये देखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या, सॉरी रिलेटिव मोशन है क्या, रिलेटिव मोशन आहे का, रिलेटिव मोशन है या नहीं, रिलेटिव मोशन है या नहीं, यही दो होगा. अगर है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा. फ्रिक्शन लग सकता है, लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है. स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, मे बी ये पहला पॉइंट. अच्छा, अब स्टैटिक लगेगा या नहीं लगेगा वो देखना है. उसके लिए दूसरा सवाल क्या है, क्या रिलेटिव मोशन होने की संभावना है, क्या रिलेटिव मोशन होने की संभावना है.
संभावना है या नहीं, दो ही ऑप्शन है। अगर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर नहीं है, संभावना ही नहीं है, तो नहीं लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ओमकार बोला। ओमकार जी समझ में आया क्या जी? ओमकार जी है या नहीं? है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, नहीं तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, लग सकता है। वो चेक करने के लिए हमने यहाँ पे किया अगले स्लाइड। वो लगने के लिए क्या होना चाहिए? क्या रिलेटिव मोशन होने की संभावना है? वो कब होगा? वो तब होगा जब नेट फोर्स यू नो एक्सेप्ट फ्रिक्शन विल बी अनबैलेंस्ड। इसलिए मैंने बोला फ्रिक्शन को लास्ट में लेने का, पहले फ्रिक्शन के बिना बनाने का। फ्रिक्शन के बिना जस्ट मेक द एफईडी, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम विदाउट फ्रिक्शन। फिर आप देखो पॉसिबिलिटी है क्या मूव होने की है। अगर अगर है तो फिर क्या करने का? तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगाने का। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, आई सेंड यू द पीडीएफ, डोंट वरी। आज भेज दूंगा, रोज नहीं भेजूंगा, बस आज भेज दूंगा। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। या आज आज कर देंगे, आज टुडे वी विल सेंड, पर रोज नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आई आस्क यू वन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। So everyone get ready. This is another simple example. अभी ये ब्लॉक यहाँ रखा है, ब्लॉक, ठीक है। तो पहले ये समझ लो, पहले ये समझ लो एक चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू वो आता है म्यू एस एन। अब ये म्यू एस क्या है? ओके, लेट अस सी दैट। तो जो म्यू एस है, म्यू एस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट of static friction. What is mu s? Mu s is coefficient of static friction. और static friction का मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू 0 है,
जो मिनिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो है 0। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट लाइज बिटवीन 0 टू म्यू एस एन। आप ये लिखो फिर मैं आपको समझाता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस। पहले लिख लो, पहिला तर सगळ्यांनी लिहून घ्या आणि मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून देतो। हां, सगळ्यांनी लिहून घ्या पहिला। Everyone please note down this। ओके, दिस इज द एग्जांपल। ओके, आपको यहाँ पे म्यू एस दे रखा है 0.5, मास दे रखा है 10 kg, और यहां से एक फोर्स लग रहा है, फोर्स। ठीक है, तो अब आपको मैं बताऊंगा फोर्स का वैल्यू, आपको बताना है फ्रिक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो ये सवाल शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू एस है। म्यू एस कितना है 0.5, नॉर्मल कितना है 10 g, यानी 10 इंटू 10, 100 इंटू 0.5 कितना हो गया 50 न्यूटन। और एफ एस का मिनिमम वैल्यू कितना है 0, स्टैटिक फ्रिक्शन का, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन विल लाई बिटवीन 0 टू 50। ठीक है, ओके। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, फटाफट बोलो, आंसर बोलो। अगर ये 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, जल्दी बोलो। कुछ लोगों ने बोला 50, बिल्कुल गलत। इसका आंसर है 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझो, फ्रिक्शन उतना ही लगता है, फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने की जरूरत होती है, जितने की जरूरत होती है, उससे ज्यादा नहीं लगता फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डिपेंडेंट फोर्स है। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, डिपेंडेंट। ठीक है, फ्रिक्शन इज अ डिपेंडेंट फोर्स। तो ये अगर 0 है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन भी 0 है। फ्रिक्शन उसको रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो सिर्फ रोकने की कोशिश करेगा, कोशिश। इसलिए फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने की जरूरत होती है, उससे ज्यादा नहीं लगता। मान लो ये इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 10 है, अभी कितना आएगा आंसर, 10 है तो कितना आएगा,
कुछ लोग कह रहे हैं 10, कुछ लोग कह रहे हैं 5, कुछ लोग कह रहे हैं 10, कुछ लोग कह रहे हैं 5। तो क्या है फाइनल आंसर, क्या है? और कुछ लोग तो कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हो भैया, सो रहे हो क्या क्लास में? हाँ, बाकी लोग सो रहे हो? कुछ तो बोलो यार। 5, 10, 20, 25, जो मन करे बोलो। ओके, तो इसका आंसर है 10। जितने की जरूरत है उतना फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक को रोकने के लिए। बस एक फ्रिक्शन चाहिए ब्लॉक को रोकने के लिए। समझ में आया आप लोगों को? जितने की जरूरत है उतना ही लगेगा। अच्छा, ये सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है। ऐसा सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है, सब में काइनेटिक में नहीं होता, सिर्फ स्टैटिक में ऐसा होता है। सिर्फ ऐसा कहाँ होता है? स्टैटिक में होता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये 20 होगा तो ये कितना लगेगा? 20 होगा तो किसी ने पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन। ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन इधर है, तभी तो रोकेगा। ये तो रोकेगा कैसे? फ्रिक्शन अपोज करता है ना, तो अपोज कैसे करेगा? जितने की जरूरत है उतने फ्रिक्शन लगेगी ब्लॉक को रोकने के लिए। बस एक फ्रिक्शन चाहिए ब्लॉक को रोकने के लिए। वेरी गुड। ये 30 है तो कितना लगेगा? 30। फिर ये 40 हुआ तो 40। फिर ये 50 हुआ तो 50। और लेकिन ये अगर 53 हो गया तो? अरे पागल लोग हो तुम लोग। अभी भी 50 लगेगा क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट पहुंच चुका है। अब ये 50 लगेगा बस। इसका मैक्सिमम लिमिट पहुंच चुका है, इसके ऊपर ये नहीं लग सकता। इसलिए तो मैंने ये सवाल पूछा। हाँ, कुछ होशियार बच्चे पूछ रहे थे इसका यूज क्या है। अरे भाई, सब चीज का यूज है। अब ये नहीं बढ़ेगा, हो गया ये 50। ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। क्या है ये है लिमिटिंग, लिमिटिंग वैल्यू। अब ये इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से देखो। सब लोग ध्यान से सुनो। जब तक ये 50 है तब तक ये 50 है। जैसे ये 51 हो गया, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन विल स्टॉप।
to act, will stop acting. अब क्या होगा? Now kinetic friction will act. म्यू के एन। अब क्या होगा? Now kinetic friction will act. स्टॅटिकचं झाला, आता स्टॅटिक नाही लागणार. आता जेव्हा तुमचा एक्सटर्नल फोर्स 50 पेक्षा जास्त होईल तेव्हा स्टॅटिक फोर्स लागणार नाही. स्टॅटिक फोर्स नाही लागणार, कायनेटिक फ्रिक्शन लागेल. So now kinetic friction will act. Now kinetic friction will act. ह्याच्यानंतर kinetic friction लागेल कारण ब्लॉक मूव्ह करणार. Why? Because now the block will move. Because now the block will move. So there will be relative motion. So there will be relative motion. आता relative motion आहे, होणार. ठीक आहे, तर ह्याच्यानंतर काय होईल? ह्याच्यानंतर हा ब्लॉक मूव्ह करणार. इकडून काय लागते? 51. इकडून काय लागते? 50. आणि जर समजा मास आहे 10 किलो असं समजा, आपण काय घेतला होता मास? आपण मास काय घेतला होता? ओके, 10 घेतला होता. ठीक आहे, बरोबर आहे. तर आता काय होणार? आता असं सिच्युएशन आहे आणि याचं एक्सेलरेशन काय होणार? याचं एक्सेलरेशन होणार +51 - 50 बाय मास, म्हणजे 1/10 नेट फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन. ठीक है, summation of net force is equal to mass into acceleration plus 51 minus 50 is equal to 10a. ओके, तर ह्याच्यानंतर काय लागणार? ह्याच्यानंतर कायनेटिक फ्रिक्शन लागणार. तर तो खूप महत्त्वाचा पॉइंट आहे. सो नाव कायनेटिक फ्रिक्शन विल ऍक्ट ह्याच्यानंतर, आफ्टर दिस. सो आफ्टर दिस, just understand this, after this, ह्याच्यानंतर जर आपण हा फोर्सचा व्हॅल्यू वाढवला, if we increase this 51, 52, 53 and all these values, kinetic friction will act, static will not act. समजलं का? सगळ्यांना समजलं? सगळ्यांनी मेसेज टाका, येस, हो, समजलं, धाकड, झाकस, झकास, छान, असं काहीतरी लिहा लवकर. ओके ओके, तर सगळ्यांनी लिहून घ्या इथून. दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, एवरीवन राइट डाउन. प्लीज नोट डाउन, नोट दिस डाउन. Everyone note it down.
Everyone, please note down. सबने नोट किया? क्या सबने नोट किया? ओके, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so I hope everyone has noted down. अरे सब लोग मैसेज डाला करो यार, सब लोग, आधे लोग क्या सो रहे हो क्या? मैसेज डालो भाई. सगळ्यांनी मेसेज टाका इकडे. नोट केलं की नाही? Okay, so now let us understand graphically. So let us understand graphically, okay? तो ग्राफिकली मतलब क्या है देखो, तो यहाँ पे ये एक्सिस पे फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स. अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्सिस पे फ्रिक्शन लेंगे हम, फ्रिक्शन. तो इस पे हम लेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन. और ये एक्सिस पे हम लेंगे फोर्स, इस पे हम लेंगे एफ यानी फोर्स. तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, 10, 20, 30, 40, 50, तो ये भी बढ़ेगा, 10,
20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये दोनों बढ़ने वाले हैं, यानी 0 से लेके 50 तक ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फोर्स। और यहां पे आके क्या होगा, यहां पे आके हो जाएगा म्यू एस एन, म्यू एस एन, यहां पे आके ये हो जाएगा म्यू एस एन। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आपने फोर्स बढ़ाया इसके आगे, तो अब ब्लॉक मूव करेगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब लगेगा म्यू के एन, अब क्या लगेगा, अब लगेगा एफ के। एफ के क्या है, म्यू के एन। तो यहां से क्या होगा, यहां पे ब्लॉक विल मूव, मतलब रिलेटिव मोशन इज देयर, so there is relative motion. What is there? There is relative motion. यहाँ पे कैसा है, block is at relative rest, block is at relative rest। ठीक है, यहाँ पे क्या है, the block is at relative rest। अच्छा, आप देख रहे हो यहाँ मैंने थोड़ा सा नीचे किया है, थोड़ा नीचे किया है, नीचे क्यों किया है, बिकॉज म्यू के जो होता है ना, म्यू के इज लेस देन म्यू एन, म्यू एस। दिस इज जनरली इट हैपेंस लाइक दैट, म्यू के कम होता है जनरली। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, दिस इज experimental result। Therefore, mu kn is less than mu ks, mu kn। So what is this? This is fk. Fk is less than, what is this? This is fs max. What is this? This is fs max. Okay, did you understand? Did you understand? This is the variation of friction. This is how friction varies. This is how the friction varies. Kinetic friction is always a constant. Kinetic friction is always a constant. So did you understand, everyone? Please note down, everyone. Please note down. सब लोग लिख लो। हाँ, ये होगा USN। वो यू नहीं है, म्यू है, ठीक है। वेरी गुड, ये होगा म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस एन। ओके,
आई थिंक सबने लिख लिया और समझ भी लिया है इसको, ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, चलो, वेरी नाइस, everybody's got it, ठीक है, okay, so now let us just conclude, okay, conclusion, conclusion क्या है, conclusion ये है that there are two types of friction. So the conclusion is that so there are three possibilities, okay, there are three possibilities. So the first possibility is that, you know, that friction does not act. Friction does not act. Second possibility is kinetic friction acts. Third possibility is static friction acts. तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तीन ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है. So there are three possibilities. So these are the three possibilities. Okay. So friction does not act means what? Friction does not act means okay. When does the friction does not act? So friction does not act when there is no relative motion. When the relative motion आएगा नहीं. When there is no relative motion and there is no tendency. आणि शक्यता आएगा नहीं. And there is no tendency. And there is no tendency. There is no tendency of relative. म्हणजे रिलेटिव्ह मोशन नाही आणि रिलेटिव्ह मोशन होण्याची शक्यता पण नाही, तर फ्रिक्शन नाही लागणार. कायनेटिक फ्रिक्शन कधी लागतो? When there is relative motion. Whenever please note this down, सगळ्यांनी लिहून घ्या. So whenever there is relative motion, okay, and kinetic friction ह्याचा व्हॅल्यू फिक्स असतो, ह्याचा व्हॅल्यू आहे म्यू के आणि ह्याचं डायरेक्शन कसं असतो? डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू रिलेटिव्ह मोशन, is opposite to relative motion. Direction is opposite to relative motion. आणि स्टॅटिक फ्रिक्शन कधी लागतो? Whenever there is tendency of relative motion, जेव्हा शक्यता असतो. Whenever there is tendency of
whenever there is tendency of relative motion. आणि याचं व्हॅल्यू काय? याचं व्हॅल्यू व्हेरिएबल असतो. स्टॅटिक फ्रिक्शनचं व्हॅल्यू तो व्हेरिएबल आहे. तो 0 पासून म्यू एस एन पर्यंत. So it is self-adjusting. It is self-adjusting force. It is a self-adjusting. स्वतःला तो adjust करतो. Self-adjusting. It is self-adjusting force. ठीक है? Okay? And it opposes the tendency of relative motion. It opposes the tendency of relative motion. Okay, so everyone please note down. I have already explained you, and I have also given the conclusion. Okay, I have also given the conclusion. So everyone please note down, and if you have any doubts, you can ask me. I'll send you the PDF. Don't worry. Don't worry. Okay. Okay, so please note down this. सगळ्यांनी हे note करा लवकर. ठीक है, everyone, please note down. Yeah, we will take more examples. Tomorrow we will take many examples on static friction. Okay. उद्या आपण स्टॅटिक फ्रिक्शन वर खूप काही एक्झाम्पल्स घेणार आहोत. उद्या तर पहिल्यांदा लिहून घ्या तुम्ही इथपर्यंत आणि आज जे मी तुम्हाला सांगितलं एक्सप्लेन केलंय ते दोनदा तीनदा ते परत वाचा आणि त्याला समजून घ्या. ओके चलो बाय बाय एवरीवन बाय. सो नोट डाउन एवरीवन. ठीक है. ओके एवरीवन नोट डाउन. ओके बाय एवरीवन. सो प्लीज नोट डाउन. ठीक है.
हेलो। हाँ बाबा जी, राधे राधे, प्रणाम करते हैं। वही क्लास में है, अभी क्लास चल रहा है। बोलिए ना। नहीं नहीं, अभी वो बोला कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो बोला सब आपका नॉर्मल ही है। वो बोला कि आप बस आइए, आपका थर्ड डे जब होगा, और तो वो आपको मेडिसिन शुरू करना है, और आपको मतलब 1 मंथ में आपको ट्राई करना है, सब नॉर्मल है बोला। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप स्ट्रेस मत लीजिए। बोला आप वॉकिंग करिए सुबह शाम 1 घंटा, और पानी खूब पीजिए बोला। और दूसरा बोला ये मेडिसिन देगा एक, बोला है वो इकोस्प्रिन करके, उसको नेहा को। तो बोला सब नॉर्मल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मतलब स्ट्रेस लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बस बोला बस उतना ही चाहिए, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ। तो बोला आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप करिए, आपका हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। तो वही है। हाँ। हाँ मेरा हाल प्रणाम करता हूँ। और हाँ। हाँ वो बोला सब नॉर्मल है, वो सब देखा ना, वो सब कुछ मतलब नॉर्मल जो जनरल एक्टिविटी है वो देखा, ब्लड प्रेशर ये वो सब कुछ। और वो पूछा बाकी चीज, हम बोले। और हम तो, मेरा तो क्या रोज सुबह शाम दो दो और एक 3 घंटा वॉकिंग एक्सरसाइज रहता है। नेहा भी करती है आजकल, सब कुछ, पानी भी खूब पीती है। तो बोले नहीं, आपका सब अभी टेंशन मत लो, आप ये पहले लो, पहले ट्राई करो, फिर कुछ प्रॉब्लम है तो बताऊंगा। आप अभी टेंशन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस से आपका, हाँ। ठीक है भाई। अभी हाँ, उसमें मेरा चार चार सामान ऑर्डर किया हुआ था, उसमें दो आ गया।